urine formation. 3 steps in urine formation. चलो सांगा. Number 1 is glomerular filtration. Glomerular filtration, or it is a Glomerulus filtrate. ultrafiltration, right? Second, Selective reabsorption, and third selective Secretion. reabsorption, and third is Secretion. this secretion. It is a tubular secretion. You get 4 marks question on this in your theory exam, where you have to write each steps properly. So yesterday we have done with glomerular filter. Now glomerular filtration, why it is called as ultrafiltration? Yeah, glomerular filtration, why it is called as a ultrafiltration? बोलाल तर मी पुढे जाईल, नाही तर मग मी क्लोज करून टाकेल आजचं सेशन. Yeah, glomerular filtration is called as ultrafiltration. Why so? Give reason. Only selected material and nutrients are absorbed. मी ऍब्झॉर्प्शन बोललेच नाही अजून, मी फिल्ट्रेशनच करते. मी फिल्ट्रेशन वरच आहे, मी सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन काहीच सांगितलं नाही. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कारण की ब्लड मधून जो फिल्ट्रेट येतो तो निघून जातो आणि जे न्यूट्रिएंट्स आणि मिनरल्स तेच केलं जातं, म्हणजे पुढे ढकलले जातं. No, that is not a reason it is called as ultrafiltration. What is the reason? चल ईश्वरी बोल. The blood is filtered very finely. True. मॅम पण मग ऍब्झॉर्प्शनच होतं ना ब्लडचं. नाही, मी अजून ऍब्झॉर्प्शन बोललेच नाही का, मी फक्त अल्ट्राफिल्ट्रेशनच म्हणते. मी हे शिकवलं का तुम्हाला? मग हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर मी नाही शिकवत, मग इट्स वेल अँड गुड ना. तुम्हाला माहिती असेल तर आय गो ट्युब्युलर सिक्रेशन. I'll go directly on tubular secretion. What is my question? Membrane through pass होतो म्हणून. Exactly. So it is passing through how many membranes? 3. 3 membranes. So which are these? Plasma है. Which are these 3 membranes? Endothelial cells. Yes. Endothelial cells of कोणाचे? Glomerular capillary. हे बरोबर. ग्लोमेरुलर कॅपिलरीचे एंडोथेलियल सेल. सेकंड एक्झोथेलियल podocytes. हा, या दोघांच्या मध्ये काय? So this is a podocyte. Basement Here is a membrane. podocyte. आणि here is a basement membrane. मग ह्याच्यामुळे काय होतं? Blood is filtered very finely through these membranes. Okay. Almost all constituent of plasma except plasma protein and blood corpuscles remain and everything get filtered out. Refer to page number 293. Last line, the capillary cause 3 layers pass. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers. And therefore it is considered as a process of ultrafiltration. Highlight करा, तिकडे लिहून ठेवा by ultrafiltration किंवा give reason. Same might have given in your HSC textbook. Okay, and then we studied filtration fraction. So what is a filtration fraction? किती आहे filtration fraction?
What is the filtration fraction? So again on the page number same 293, urine formation चा second paragraph बघा. First paragraph अगदी 2.25 lines आहे. Second paragraph बघा. The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried by the glomerulus, and hence it is a glomerular filtration on an average. आणि ते वाचा and tell me what is the filtration fraction. किंवा कालचं जर notes लिहिले असेल, tell me what is the filtration fraction. किती आहे फिल्ट्रेशन फ्रॅक्शन? म्हणजे 19%. 19%. म्हणजे किती फ्रॅक्शन ऑफ द ब्लड इज कमिंग टू रिनल. तो रिनल ब्लड फ्लो किती आहे? 5 लिटर जर कार्डियाक आउटपुट आहे. आय एम टॉकिंग एक्स्ट्रीमली हेल्दी कार्डियाक आउटपुट विच इज जनरली 5 लिटर. या 5 लिटर मधलं किती ब्लड रिनल आर्टरी कडनं किडनी कडे येत आहे? 80%. 80. 1/5 of the blood pumped by the heart. एक्झॅक्टली, विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द ब्लड. मग ह्या 5 लिटरचं म्हणजे 5000 ml चं 1/5 किती झालं? 1000 ml. म्हणजे आपण रफली किती म्हटलं होतं ऍज पर एनसीईआरटी 1100 ते 1200 ml, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. दिसला का तो पॅराग्राफ? Yes. एनसीईआरटी घेऊन बसला असेल तर द फर्स्ट स्टेप इन युरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, which is carried out by glomerulus and is called as a glomerular filtration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood. So roughly this 1/5 of the blood is what? This is nothing but a filtration fraction. म्हणजे roughly it is 19 more precisely 19.2%, or it is roughly you can say 19%, or which is equal to 1/5 of the blood. मग ह्याच्यामध्ये प्लाझ्मा किती पर्सेंट असतो? आपण म्हटलं 55%. म्हणून रिनल प्लाझ्मा फ्लो किती आहे? 650 ml. 650 ml पर मिनिट. आणि अजून एक फिगर केली होती ती काय होती? व्हॉट वॉज दॅट फिगर? Glomerular filtration rate. या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR तो किती होता? 125 ml. 125 ml. म्हणजे ह्याचं 20% जनरली फिल्ट्रेशन व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून आपण हे 20% 125 ml येतं. आणि म्हणून आपण फिल्ट्रेशन फ्रॅक्शन कसा काढला होता फिल्ट्रेशन फ्रॅक्शन? GFR divided by RPF. GFR divided by RPF. आणि ती फिगर आली होती फिल्ट्रेशन फ्रॅक्शन 19%, or it is 1/5 of the blood. हे एनसीईआरटी ने 1/5 म्हटलंय, त्याच्या मागे आपल्याला एवढा सगळा पसारा करायला. आणि हे जे म्हटलंय ते तुमच्या HSC ने सगळे कॅल्क्युलेशन दिलेले आहेत. ओके, HSC ने हे सगळे कॅल्क्युलेशन इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर किंवा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जे आपण काल बघितलं मागची स्लाइड जी होती, हे सगळं तुमच्या HSC ने दिलेलं आहे. तो ह्या माझ्या स्लाइड जोपर्यंत मी फक्त आता ईश्वरीला सगळ्या स्लाइडच्या PDF पाठवणार आहे, कारण फक्त ती बोलते. ओके, बाकीचे जे बोलायला लागेल त्यांना मी सगळ्या स्लाइडच्या PDF पाठवायला. ओके, चलो नेक्स्ट. मॅम बोल. RPF किती आहे सांगा चला पर मिनिट? चला RPF किती आहे पर मिनिट? GFR तो 125 आहे. RPF नाही माहिती. किती आहे? 650 ml per minute. 650 ml per minute. Yes, 650 ml per minute. आणि म्हणून आपण किती म्हटलं होतं, एका मिनिटाला जर 125 ml
हा ग्लोमेर्युलर आहे, इथे हा कप आहे, इथे एका मिनिटाला येतं 650 ml एवढा प्लाझ्मा आणि तिथून इथे येतं 125 ml पर मिनिट. हा फिल्ट्रेशन रेट झाला. ओके, एका मिनिटात एवढं इथे येतं आणि असं जर आपण केलं तर एका दिवसात ते येतं 180 लिटर. 180 लिटर. येस, म्हणून मी म्हंटल की ही बाटली जी आहे अशा 180 बाटल्या, बिकॉज दिस बॉटल, इफ यू लुक ॲट द बॉटल, इट इज 1 लिटर. इथे दिलेलं आहे 1 लिटरची ही बॉटल. ओके, आणि अशा 180 बाटल्या इकडे फिल्टर होतात एका दिवसात. आणि एवढं 180 युरिन करत बसलं लिटर तर आपण तिकडेच मरून जाऊ. दोनदा युरिन पास केलं 2 लिटर, 2 लिटर त्यात 2-3 मिनिटात जर पास केलं तर आपण तिकडेच मरून जाऊ. ओके, ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू फाईन स्लिट पोर. आता स्लिट पोर कुठे आहेत आणि फिनिस्ट्री कुठे आहेत? स्लिट पोर आपण कशावर म्हणतो आणि फिनेस्ट्री कशावर म्हणतो? कोण स्लिट पोर फॉर्म करतं? Podocytes. एक्झॅक्टली, स्लिट पोर्स आर फॉर्म बाय पोडोसाइट. मला वाटतं मी ईश्वरीला असं वेगळं स्पेशल तुमचा क्लास झाला की तिला असं मुद्दामून सांगत नाही, ईश्वरी चल आता तुझा स्पेशल क्लास 10:30 ते 11:30. जे तुम्हाला शिकवते तेच तिला शिकवते. आणि फिनेस्ट्री कुठे आहे? फिनेस्ट्री कुठे आहे? Endothelial cells. एंडोथेलियल सेल. म्हणजे या एंडोथेलियल सेल इथे जे आहे त्याला आपण फिनेस्ट्री म्हणतोय. मध्ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि इथे हे पोडोसाइट सेल. या पोडोसाइट सेल मध्ये इथे जे आहे ते स्लिट सेल. दीज आर द स्लिट पोर. ओके, ऑलराइट. So now, because of this is ultrafiltration. Okay, because of this 3 membrane, blood is very finely filtered, keeping all plasma protein and blood cells on the top. गाळणीमध्ये सगळे प्लाझ्मा, चहा पावडर म्हणजे काय की आपले प्लाझ्मा प्रोटीन्स आणि फॉर्म एलिमेंट. आणि चहा आला म्हणजे काय खाली? इट वॉज अ ग्लोमेर्युलर फिल्टर. ओके, आता चहा पिताना त्या गोष्टी लक्षात ठेवा. So this filtrate is called as a ultrafiltrate. Okay, so ultrafiltration or glomerular filtration is a primary urine. नीट चे पेजेस केले असेल तिथे हे टाकून द्या. प्रायमरी युरिन इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेनचं पण तिथे लिहा. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मधनं काय काय लिहायचंय नीटच्या पॉइंट मध्ये? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 layers. ओके, primary urine, ultrafiltration forms primary urine. First point, second point. Ultrafiltration forms primary urine. Third point, effective filtration pressure or net filtration pressure is 10 mm of Hg. Right there, if you wish to do the details on page number so and so or your notebook मध्ये पुढच्या ज्या पेजेस वर असेल त्या पेज नंबर इथे टाकून द्या. हे 10 mm कसं आलं त्याचा फॉर्म्युला महत्वाचा. तो फॉर्म्युला हिअर ऑल्सो यू कुड राईट. काय फॉर्म्युला आहे सांगा NFP चा? आता मागची स्लाइड होती. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर NFP? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर NFP? नीट पॉइंट मध्ये टाका ह्या गोष्टी. चला सांगा. Yes, ma'am. NFP or EFP is equal to काय? GHP minus GCOP DCOP plus CHP. CHP. हा फॉर्म्युला तिथे टाकून द्या. फोर्थ पॉइंट filtration fraction is 1/5 or it is roughly 19.2%, which is 1100 to 1200 ml of blood is going to kidney as per your NCERT. हे points महत्वाचे from ultrafiltration. Clear? Okay. आणि अजून 5th point जो आहे तो primary urine comes out from ultrafiltration. Ultrafiltration चा result काय? It is a primary urine. Result of ultrafiltration is primary urine. So you get question. Primary urine is formed after which stage?
ओके, सो फिल्ट्रेट जो आलेला आहे दॅट इज अ प्रायमरी युरिन. आपण ते रिलीज करत नाही. वी रिलीज हायपरटोनिक युरिन. ओके, तिथे स्टार करून घ्या. वी रिलीज वी रिलीज हायपरटोनिक युरिन. हायपरटोनिक युरिन. हायपरटोनिक, हायपोटोनिक हे सगळं तुम्ही उद्याच्या क्लासला वाचून यायचं आहे. ऑस्मॉसिस, हायपरटोनिसिटी, हायपोटोनिसिटी आपण हे सगळं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जे घेतलं होतं सेल मधलं तिकडे हे सगळं केलेलं आहे. त्याची प्लेलिस्ट तुमच्याकडे आहे. प्लेलिस्ट बघा, नसेल कळलं तर, आणि ते सगळं मला उद्या हवं टू अंडरस्टँड द काउंटर करंट मेकॅनिझम. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मध्ये तुम्हाला इतके अंडरस्टँडिंगचे प्रॉब्लेम आहेत ते मला कुणी सांगत नाही की मॅडम मला हा पॉईंट कळलाच नाही असं शेवटपर्यंत 10दा सांगा. अजून नाही कळला, अजून नाही कळला, दॅट्स फाईन, आय विल एक्सप्लेन यू. पण हो म्हणायचं आणि उत्तरं नाही द्यायची हे चुकीचं. सो काउंटर करंट मेकॅनिझम जर अल्ट्रा फिल्ट्रेशनला इतका त्रास होतोय समजून घ्यायला तर काउंटर करंट तर मग मुळीच कळणार नाही. त्याच्यासाठी सगळ्या टोनिसिटी करूया. एक्झो ऑस्मॉसिस, एंडो ऑस्मॉसिस, हायपरटोनिसिटी, हायपोटोनिसिटी, आयसोटोनिसिटी. Okay, चलो. So this is the filtration. The filtrate content almost all constituent of the plasma except plasma proteins and blood cells. blood cells. Except plasma protein and blood cells. Okay. So what इथे क्वेश्चन दिलाय दिसतोय का बघा. What filters out of blood? What filters out of blood? मग काय फिल्टर होत? काय होतं ह्याच्यातलं फिल्टर? ब्लड सेल की प्लाझ्मा? Proteinless plasma. येस. सो ब्लड सेल नाही फिल्टर होत आणि ब्लड सेल फिल्टर होत असेल तर किडनीला प्रॉब्लेम आहे. येस, प्लाझ्मा, but plasma is without protein. The way she said, it is a proteinless plasma. Okay, so this is a proteinless plasma, right? Without its protein. Okay, so what is coming out here out of the filtration, what is coming out over here, it is a deproteinized plasma, right? It is a deproteinized plasma is getting filtered out. Lita, I hope you are writing. Yes, ma'am. Yeah. So glomerular filtrate is hypotonic to cortical fluid. म्हणजे काय? कॉर्टिकल फ्लुइड म्हणजे काय? हे कॉर्टेक्स आहे, हे मेड्युला आहे. 80% आपले जे आहेत ते कुठले आहेत? 80% नेफ्रॉन कुठले आहेत? किडनी. 80% नेफ्रॉन कुठले आहेत आपले? कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ओके, म्हणजे ह्याचा लूप ऑफ हेनले आणि त्याचा माल्फिगियन कार्पस्कल कॉर्टेक्स मध्ये प्युअरली, हा त्याचा पीसीटी, त्याचा छोटासा लूप ऑफ हेनले, हा त्याचा डीसीटी, हा त्याचा कलेक्टिंग डक्ट. आता हायपोटोनिक म्हणजे इथे जे फ्लुइड आलेलं आहे, इथे जे फ्लुइड आहे, आणि कॉर्टिकल फ्लुइड कुठलं फ्लुइड? कॉर्टिकल फ्लुइड हे इथलं फ्लुइड. इथे पण फ्लुइड असेल, इथे काही ड्राय कंडिशन नाहीये. आपली बॉडी कंटेन्स 90% वॉटर. फ्लुइड आपले बॉडी फ्लुइड जे आहे ते 90% वॉटर आहे त्याच्यामध्ये. सो हे जे आहे इथलं जे फ्लुइड आहे आणि इथलं जे फ्लुइड आहे, हायपोटोनिक कोण आहे? ह्या पीसीटी मधला हायपोटोनिक आहे कम्पेअर टू कॉर्टिकल फ्लुइड. म्हणजे काय? त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. कशाचं? दुसऱ्याचं पाणी जास्त आहे. हा, एक्झॅक्टली. हायपोटोनिक आहे म्हणजे इकडे प्रथमेश येत असतं पण मध्ये मध्ये ना डिस्ट्रॅक्ट होतो आणि कुठेतरी गायब होत असेल मेंटली,
आणि म्हणून मग उत्तर देता येत नाही, नाहीतर डोकं आहे तुला. ओके, हे रेकॉर्ड झालंय सगळं, होऊ दे. हायपोटोनिक म्हणजे काय की पीसीटी मध्ये जेव्हा हे फिल्ट्रेट जाते ते हायपोटोनिक म्हणजे ह्याच्यामध्ये पाणी जास्त आहे कम्पेअर टू कॉर्टिकल फ्लुइड. कॉर्टिकल फ्लुइड मध्ये पाणी कमी आहे. कळलं का हे? आणि व्हेन इट पासेस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिनल ट्यूब्यूल म्हणजे इथे जे सगळं जमा होणार आहे आता त्याच्यामध्ये खूप सारं पाणी आहे ऍज कम्पेअर टू दी सराउंडिंग. हा झाला कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लुइड. इंटरस्टिशियल म्हणजे त्या सेलच्या आजूबाजूला असलेल्या एरियातलं फ्लुइड, राईट? येस. या. सो टोनिसिटी नंतर मी विचारणार आहे की व्हॉट इज अ टोनिसिटी ऑफ इच. सो हे एक व्हिडिओ होता इथे बघू, त्या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला तेच जे मी सांगितलंय पण तुम्हाला ते व्हिडिओ फॉर्मॅट मध्ये दाखवलं की जरा कळतं म्हणून मी ते दाखवते. Glomerular filtration. Kidneys are bean-shaped organs which filters blood. It removes waste substances from the blood and regulates water and electrolyte concentrations within the body fluids. The end product of this function is urine. Which is excreted outside of the body through urethra, containing wastes, excess water, and excess electrolytes. Urine formation involves glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. The nephron is kidney's functional unit. At the beginning of the nephron, the glomerulus is a network, tuft of capillaries that performs the first step of filtering the blood. The glomerulus is encased in thin, double-walled capsules called Bowman's capsule. The space inside the capsule and surrounding the glomerulus is called Bowman's space. As the blood travels through these capillaries of glomerulus, filtration causes a lot of plasma contents to spill out into Bowman's space through the glomerular filtration membrane. It consists of 3 layers of capillary valve: endothelium, basement membrane, and epithelial podocytes. This membrane allows some particles of blood to pass through, but not all. Okay, so it was animated for this particular. आता certain MCQ on ultrafiltration. चला, GHP is किती? बोला. $60. Yes, it is 60. 60 Hydrostatic mm. pressure. Yes. Next, glomerular colloidal osmotic pressure is. 32. Yes, it is 32. Bowman's capsular hydrostatic pressure is. 18. Yes, it is 18 mm. 18 mm. Yeah. So now the next step is a selective reabsorption. Okay. Now ही स्टेप तशी सोपी आहे पण आता तुम्हाला किती कळेल आय डोंट नो. ओपन इन युअर NCERT HSC ने पण दिलेला आहे. HSC जर रेफर करत असाल तो ओपन पेज नंबर 183 अँड NCERT जर रेफर करताय नीट वाले त्यांनी ओपन पेज नंबर 295. ओके. डायग्राम दिलेला आहे 19.5 डायग्राम 295 19.5 डायग्राम इन NCERT जे HSC रेफर करताय ओपन पेज नंबर 183 डायग्राम नंबर 15.9. right? So that is what is a reabsorption.
मॅम सॉल्ट ऍब्झॉर्ब होता ना बोल याच्यात बोल काय युजली काय सॉल्ट हा. NaK. हा, आता आपण बघूया ना सगळं. ओके, आपण काय म्हंटल आता, एका तासामध्ये एका दिवसामध्ये 180 बाटल्या भरून फिल्ट्रेट बाहेर येत आहे. ओके, एका मिनिटामध्ये 125 ml इथे फिल्टर जमा होत आहे. 125 ml एका मिनिटामध्ये. ओके, मग ते सगळं युरिन होतं का? नाही. या 125 मधनं कदाचित 5 ml युरिन होत असेल. फायनल युरिन 5 ml किंवा त्याच्याही पेक्षा कमी येत असेल, ते कॅल्क्युलेशन करायला लागेल, त्याच्याही पेक्षा कमी. ओके, सो मग हे सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन कसं होतं? सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज द सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन अँड टिब्युलर सिक्रिशन? सो पहिल्यांदा आपण सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन बघूया आणि मग त्याचे डिटेल. फॉर्मेशन ऑफ युरिन, परत ती स्लाइड आहे. दीज आर द 3 स्टेजेस. ओके, हे पॅसिव्ह आहे. सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन कसं आहे सांगा, पॅसिव्ह की ऍक्टिव्ह? Passive. both passive and Selective reabsorption is both active and passive. आणि हे tubular secretion कसं आहे? active. Yes, it is again active. आता आपण सेकंड स्टेप करतोय, सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन. सो यू प्लीज गिव्ह हेडिंग selective tubular reabsorption, or it is a selective reabsorption. That diagram Ma'am. is, हा बोल. सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन ऍक्टिव्ह कधी असतो? आपण तेच बघणार आहे आता. ते सगळं झालं की मग मला क्वेश्चन विचारा. त्याच्यातनं नाही कळलं तर डेफिनेटली आय आन्सर ऑल युअर क्वेश्चन्स. The tubular epithelial cell in different segment of nephron reabsorb certain substances of the glomerular filtrate either by active or by passive mechanism. Okay, 180 लिटर जे ब्लड येतंय आणि सॉरी 180 लिटर जे फिल्ट्रेट पास होतंय, 180 लिटर पर डे, त्याच्यातलं 99% of the filtrate is reabsorbed. 99% किती झाले 180 लिटरचे? सांगा. 98. 98 होईल. 180 चं 99% किती? बोला, सिंपल मॅथ्स विचारतीये. 180 पर्यंत येईल. 179 एखाद्या वेळेस. 179. 178.2. मॅथ्स वाले पण येत नाही थे. 178.2 मायनस 180 करा. 1.8. 1.8. म्हणून आपण ऍव्हरेज म्हणतो की ह्याच्यातनं 180 लिटर मधनं फक्त 1.8 लिटर म्हणजे आपण ऍव्हरेज त्याला म्हणतो 1.5 लिटर ऍव्हरेज युरिन पर्सन इज रिलीजिंग. आणि बाकीचं 99% परत ब्लड मध्ये जातं. इट कीप ऑन सर्क्युलेटिंग. आपल्याकडे काही एवढं 180 लिटर ब्लड नाही, पण ते सर्क्युलेशन मध्ये. आपल्याकडे हेल्दी बॉडी कंटेन 5 लिटर ब्लड. ओके, 5 लिटर ब्लड प्रत्येक हेल्दी बॉडी मध्ये आहे. मग ते प्लस मायनस प्रत्येकाच्या बॉडीवर डिपेंड. ओके, सो हे सगळं परत रिअब्सॉर्ब होतं अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ सिलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन. So how will you define selective reabsorption? On an average, 180 liter per day glomerular filtrate is released. Out of that, 99% of the filtrate is reabsorbed. Okay, and only average 1.5 liter of the urine is passed per day. So that absorption is called as a selective reabsorption. Selective येतो, काय ऍब्झॉर्ब करायचं त्याला कळतंय. ओके, आणि रिअब्झॉर्ब करतोय, ऑलरेडी आहे ब्लड मध्ये,
पण ते बाहेर चालले म्हणून परत त्याला ऍब्झॉर्ब करतोय, रिएब्झॉर्ब करतोय. ऑलरेडी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधनं ऍब्झॉर्ब केलेलं आहे, पण त्या फिल्ट्रेट मधनं ते वाया नको जायला म्हणून त्याला रिएब्झॉर्ब करतोय. आर यू गेटिंग व्हॉट इज अ रिएब्झॉर्प्शन? मग ह्याच्यामध्ये कोण मदत करतंय, तर मग ट्युब्युलर इपिथेलियल सेल. तुम्हाला माहिती आहे या नेक रिजन मध्ये खूप सारे काय आहेत, cuboidal epithelial with microvilla. So they have the brush border cuboidal epithelium. ब्रश बॉर्डर म्हणजे मायक्रोव्हिला, वरती त्यांना मायक्रोव्हिला. मायक्रोव्हिला असेल तर त्याचा रोल काय, आणि खाली खूप सारे काय आहे तिथे मायक्रोव्हिला तर आहेच आहे. दिस आर मायक्रोव्हिला, आणि इथे खाली काय, बिकॉज ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट करायचंय. जेव्हा ऍक्टिव्ह Mitochondria. एक्झॅक्टली, सो दे हॅव न्यूमरस मायटोकॉन्ड्रिया. का इथे जास्त मायटोकॉन्ड्रिया? बिकॉज एटीपी एनर्जी ट्रान्सफर. एटीपी लागणार आहे, ऍक्टिव्ह राहायचंय त्यांना म्हणजे एटीपी लागणार आहे. अँड हेन्स दे कंटेन दिस प्लेंटी ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, राईट? So some of the cells are actively absorbed, some of the material is actively absorbed. म्हणजे एनर्जी खर्च होती तो होऊ द्या, पण ते आपल्याला घ्यायचे परत ब्लड मध्ये. आणि सम आर पॅसिव्हली ऍब्झॉर्ब. ओके, मग व्हॉट आर ऍक्टिव्हली ऍब्झॉर्ब अँड व्हॉट आर पॅसिव्हली ऍब्झॉर्ब आपण हे नेक्स्ट सेशन मध्ये करूया. ठीक आहे, आय एम स्टॉपिंग दिस.